जो कल तो एक वीडियो वायरल हो रही है और मैं समझा कि ये इसलिए भी बड़ा जरूरी है कि आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकार के मुख मंत्री ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जी बार-बार दो तीन गल्लां करते हैं और आपदे आप ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ कि ਅਸੀਂ एक कट्टर ईमानदार पार्टी ਹਾਂ और इथों तक कहा जाता है कि सच्चे दिल से ईमानदार पार्टी है। आपदे आप ਨੂੰ ईमानदार सरकार दसदे है और कहते असीं हेरा फेरी बर्दाश्त नहीं करांगे, भावें कोई अपना होवे उन्होंने भी नहीं छड्डांगे। मैं अज पुछना चाहुंदा भगवंत मान जी नूं ते केजरीवाल साहब नूं कि ये जुमलेबाजी ये सिर्फ तो सिर्फ गुजरात ते हिमाचल की इलैक्शन नूं लैके कीती जा रही है कि आर यू एक्चुअली सीरीयस इन्हां मुद्दिआं ते? क्योंकि मैनू सीरीयसनैस दिस नहीं रही। इन्हां ने एक वीडियो बारे जिक्र करके विजय सिंगला जी नूं कैबिनेट चों बर्खास्त कीता, विजय सिंगला जी ते केस दर्ज कीता और अज उही विजय सिंगला जी आम आदमी पार्टी दे सरकार दे जिन्ने भी ऑफिशियल फंक्शनस ने उहदे चों हिस्सा लै रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने उन्हां नूं डिसओन नहीं बल्कि ओन कर लिया और यही कारण बनिया है कि अज तक विजय सिंगला जी की ना वो वीडियो थोड़े सामने आई है, ना वो कोर्ट च पेश हुई और ना ही विजय सिंगला के खिलाफ कोई चार्जशीट पेश की गई। सो की जिस मंत्री नूं बर्खास्त किया गया या तो उदों झूठ बोलिया गया ते या हुण केड़ा सौदा पुक गया, केड़ा सौदा मुका लिया केजरीवाल साहब, मान साहब पंजाब दे लोकां नूं भी दस दो कि तुसीं अज थोड़े एक ओदी फोटो भी आई कि जिन्ने वजीर भी जांदे ने कोई प्रोग्राम होण ते नाल ही सिंगला जी बैठे हुंदे आ। एक अमन अरोड़ा साहब नाल फोटो आई, फिर मैनू लगता मानसे जब झंडा लहराया गया उदों शायद उन्होंने बीबी जी बलजीत कौर जी गए, उदों झंडा लहराया गया, जदों प्रोग्राम सी उदों भी सिंगला जी नाल बैठे सी। पंजाब दे लोकां नूं थोड़ी कट्टर ईमानदारा सोच तो समझ आ ही रही है, मगर उहदे पर्दे भी फाश कर दिओ, लोकी अंदरलू ही सैटलमेंट भी समझ लैण की है। आ दूजी हुण वीडियो आ गई है। भावें मैं इस मौके ते डिस्टर्ब नहीं करना चाहुंदा सीगा, मान साहब नूं वो जर्मनी गए ने ते मैनू मैं भी नहीं ठीक समझिया कि मैनू इस तरह पहला उन्हां दा दौरा विआह तो बाद भी एज मुख मंत्री भी ते मैं उन्होंने किसी तरीके नाल इस परेशानी च पावां, मगर पंजाब पहला, पंजाब जरूरी है और पंजाब की कली लिप सर्विस नाल मसला नहीं हल होना, असलीयत नाल मसला हल होना। तुसीं वेखो एक खबर आई और मैं सब तो पहला अज सरारी साहब फौजा सिंह सरारी साहब जिन्हां दा अज घराओ भी होया, मगर कल्ले घराओ नाल मसला हल नहीं होना। सिंगला जी ते तां अज तक वो वीडियो सामने आई नहीं और जो मैं चार्जशीट पढ़ी है या समझी है वो हले तक वो गोलमोल काम ही है। 5 लाख तो वध दा कोई इल्जाम वो तो गाह नहीं जा रहा, वो भी हले नहीं पेश हुई। मगर फौजा सिंह सरारी साहब ने तो मार्कफेड दे 2.5 करोड़ दे गबन नूं सरकारी खजाने नूं चूना ला के उहदे च हिस्सेदारी, पता कि चूना लग्या, पता कि चोरी हुई है, उहदे च रल मिल के उस चूने चो उस ठगी ठोरी चो पैसे कमाउण दी गल कर रहे। इस तों वड्डी सरकार दे खजाने नाल धोखाधड़ी दिन दिहाड़े लुट केड़ी होर हो सकती है? कि यह भी कट्टर ईमानदार पार्टी की सोच है केजरीवाल साहब? मैं चाहूँगा 2-3 मिनट तुसीं बेयर विद मी, मैं ऑडियो ही सुना देना, बड़े ध्यान नाल सुने, तुसीं सुनी होनी
मगर ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਿਆਣਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਵਨ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਆ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪਰਚੇ 'ਚ ਆਇਆ ਮਾਰਕਫੈਡ ਦੇ 19,287 ਬੋਰੀਆਂ ਦੇ ਗਵਨ 'ਚ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 4 ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ। ਉਸ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੌਦਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਾਣ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਡੀਓ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਦੈਨ ਆਈ ਵਿਲ ਆਨਸਰ ਦ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਕੁਐਸਚਨ। ਆ ਆਡੀਓ ਸੁਣਾਇਓ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰਾਏ ਉਹੀ ਸੁਣਾਇਓ। ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਮਿੰਟ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਚ ਲਾਣਾ ਜਾਂਦਾ। Bluetooth disconnected. ਚਲੋ ਇਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਕਪੂਰ ਨੇ ਏਲੀਅਸ ਰਾਜੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਭਤੀਜੇ ਜੌਨੀ ਕਪੂਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਇਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਇਸ ਕਪੂਰ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਮਗਰ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਸ ਆਡੀਓ ਵਿਲ ਟੈਲ ਯੂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਸ ਆਡੀਓ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਕਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਤਾਂ ਡੀਐਫਸੀ ਸੱਦ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਸੌਦਾ ਪੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਡੀਐਫਸੀ ਸੱਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊ, ਕਿ ਮਾਪਦੰਡ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਬਚਣਾ। ਔਰ ਲਿਕਰ ਸਕੈਮ, ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਸਕੈਮ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਕੈਮ, ਜੇ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਬਨਿਟ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਬਚੇ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਲੇ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੀ ਹੋਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਗਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਆਹ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੀ। ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ? ਹਾਂ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ? 1 ਮਿੰਟ ਰੋਕ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਜਦੇ ਗਬਨ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗਬਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦੇ ਰੋਲ ਦਾ ਪਤਾ, ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਾਨੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਸਟ ਕਰਨੀ, इंश्योर है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है सरकार जरूर करे, नहीं तो सरकार किस हद तक मिली है तो स्पष्ट ही हो जाना। और हुण सुन लिए जी, चलाओ। शर्मा मेरी गल होई सी, वो कहंदे भी इहदे विच जिहड़ी जीएफएससी है उहदा भी हक है, उहनूं हिस्सा जांदा है। मैं कहा मैनूं इह दस भी असीं जे फड़ाना होवे माल ते ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਟਰੱਕ ਦਾ ਮਾਲਕ ਫਸ ਜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣ।
ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਲੋਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਡੀਆਰਓ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਖਿਆ ਰੋਕ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਦੇ। ਡੀਆਰਓ ਦੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੱਲਾ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਨਾਓ ਓਨਲੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪੋਰਸ਼ਨਸ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। 25 ਸੈਕਿੰਡ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਤੇ? 1 ਮਿੰਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਊਗੀ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਮਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ, ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਲੰਬੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਰੋਕ ਲੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਪਾਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਡੋਲੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਭਾਈ? ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਸਰਾਰੀ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਗਿਵਿੰਗ ਯੂ ਆਲ ਰੈਫਰੈਂਸਿਸ ਕਿ ਡੋਲੇ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਆਹ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜੀ। 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਉਹ ਸਰਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਪੀਲੀ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ? ਮਾਰਕ ਕਰ ਦੇ ਨਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਮਾਰਕ ਕਰਕੇ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆ ਚਲਾ ਆ ਡੋਲੇ ਵਾਲੇ। ਆਮ ਜਸਟ ਸ਼ੋਇੰਗ ਯੂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਆ। ਆ ਚਲਾਈ ਮੁਕਾ ਕੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੂੰ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਸੱਦਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆਪੇ। ਮੁੰਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮਕਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੜਨੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਡਿਟੇਲ ਉਹਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਸੁਦਾ ਕਰਾ ਲਓ। ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲੂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੱਲਾ ਸੱਦ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੌਦਾ ਨਾ ਪੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੱਲ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਸੌਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਲੁੱਟ, ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਕੈਤੀ ਵੱਜ ਰਹੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿਓ ਲਾਸਟ ਬਿਟ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਰਮੇ ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਛੱਡਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣਗੇ? ਸੌਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੌਰੀ ਫॉर द ਚੁੱਪੀ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸੌਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕਿ ਚਲੋ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਏਡੇ ਸਿਆਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਟ ਕਰਨੀ ਪਾਈ। ਸ਼ਰਮਾ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਮਾ ਆਪੇ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ? ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਰਗੜ ਦਿਆਂਗੇ ਫੜ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਥਾਣੇ ਦੀ ਮਾਂ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ। ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਫੜਾਉਣਾ
ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ ਕਿ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਮਾਰ ਜੂ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਸ ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਭੇਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਨਾ ਵਧਾਈਏ, ਭੇਤੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਭੇਤੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜਨਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਭੇਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ ਲੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਹੁਣ ਅਖੀਰਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਆਰ ਕੱਟੇ ਉਹ ਦਿਖਾਓ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਲਿਆ ਵੀ ਲਿਆਓ ਬਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਕੀ ਦੇਣਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮੇ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਨਾਲ ਲੇਟੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਰੋਕ ਆ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਬਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਦਿੰਨਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਕੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, 420 406 409 120 ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ 19,287 ਬੋਰੀਆਂ 2 ਕਰੋੜ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਮਾਰਕਫੈਟ ਦਾ ਗਬਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਲ ਗਏ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਭੁਲਾਤੀ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਵਾਲੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਮੇ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਸੌਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਭੇਤੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾੜਨੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਸੌਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਲ ਫੜਾਇਆ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਜਦ ਉਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਨਤਕ ਕਰਤੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਆ ਗੱਡੀ ਉੱਟਰ ਕਿਉਂ ਵਜਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਝੰਡਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਿਆ। ਝੰਡਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਡੰਗਾਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਹੀ ਹੈਜ਼ 5-6 ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, 5-6 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲੇ ਭੇਤੀ ਨਹੀਂ ਬਾੜਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬਾੜਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਾਈ ਨਨ ਅਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਦੇ ਸਰਕਲ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਚੀ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਮਾਲ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਕਪੂਰ ਨੇ ਤੇ ਗਨਮੈਨ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀਮਿਟੀ, ਨੇੜਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਲ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਹੈ, ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਆਪ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਜਦ ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਮਗਰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਸਲ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਗ ਪਿਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਟਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਨੀਮੂਨ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਭਾਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਚੜਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ। ਉੱਥੋਂ ਚੜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਗਲੇ ਵੇਲੇ ਚੜਾਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਪਸੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਖਤੀ ਵਿਖਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਪੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਗਰੋਂ ਪੁੱਕਿਆ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆਡੀਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜਨਤਕ ਕਰਨ 'ਚ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਰਚਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅੱਜ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਆਪ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ
ਐਜ਼ OSD ਵਰਤਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਨਹੀਂ ਬਟ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ OSD ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਆਈ ਡਿਮਾਂਡ ਐਕਸ਼ਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ CBI ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਜੋ ਇਹ ਸੋ ਕਾਲਡ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਿੱਡੇ ਕੱਟੜ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਫੱਟਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਜੀ? ਉਹ ਦੂਜੀ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਨੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਰਿੰਦਰ ਵਾਲੀ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ, ਸੌਰੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ 15 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਚਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਚੇ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਥਾਣੇ 'ਚ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦਰਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ 20-21 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੁੰਸ਼ੀ ਨੇ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਗਡਾਊਨ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਡੋਲੇ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬਜ਼ ਕਰਾਏ ਆ ਉੱਥੇ। ਮਗਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। DFSC ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜੇ ਸੌਦਾ ਚੜ ਗਿਆ ਫਿਰ DFSC ਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਨਾ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਆਂਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਬਈ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹੋਰ ਚੋਰੀ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਮਤਲਬ ਚੋਰੀ ਹਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ ਫੜਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਤਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੌਲੇਜ ਆਫ ਦਾ ਚੋਰੀ। ਔਰ ਚੋਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣੀ ਸੀ ਉਸ ਕਣਕ ਦੀ ਚੋਰੀ ਆ। ਚੋਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੀ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਆ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਜਸਟ ਟੂ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਸਾਫ ਸੂਫ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ। ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਸੁਣਾ ਦਿਓ। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੇਤਾ ਭਰਨ ਗਏ ਉੱਥੇ ਸਿੰਧਵਾਂ, 11 ਤੋਂ ਭਰਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਿੰਧਵਾਂ SHO ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। 8-10 ਟਰਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਛੱਡਤਾ ਜੀ 12 ਤਰੀਕ। ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਡਰਾਈਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 13 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ 10 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ML ਨੇ, ਇੱਕ ਕਪੂਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਨਮੈਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੇਟਾਂ ਵਾਲੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡਾ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਲੇਟਾਂ ਵਾਲੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆ ਪਰਚੀ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਕਿ 1 ਨੰਬਰ ਪਰਚੀ ਦੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਤਾ ਜੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਆਪ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ 10-15 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸੋਮਵਾਰ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਪਰਚੀ ਵਾਲੇ ਰੇਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ, ਇੱਥੇ ਚਲਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਨਤਕ ਹੋਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅੱਡ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਿਹਾ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਸੇਲ ਆਫ ਡਰੱਗਸ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਆ ਸੁਣ ਲਓ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ। आम आदमी पार्टी सच्चे दिल से ईमानदार पार्टी है। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, आम आदमी पार्टी एक एंटी करप्शन आंदोलन से निकली हुई पार्टी है
और आम आदमी पार्टी की दिल्ली और पंजाब की सरकारें तहे दिल से ईमानदार सरकारें हैं। हम एक पैसे की भी हेरा फेरी बर्दाश्त नहीं मैं ਤਾਂ ਆਪ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ कि ਹੁੰਦਾ। आम आदमी पार्टी सच्चे दिलों ईमानदार पार्टी है। साडी सरकार तहे दिलों ईमानदार सरकार है। ਅਸੀਂ 1 रुपये की भी हेरा फेरी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी के 3 स्तंभ हैं। सबसे पहले कट्टर ईमानदारी। हमारी पार्टी कट्टर ईमानदार है। दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि हमारे यहाँ अगर कोई ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕੱਟਰ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਕੱਟਾ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ। ऑडियो आई थी, मैंने उस मंत्री को सीबीआई के हवाले कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले पंजाब के अंदर हमारे एक मंत्री ने भ्रष्टाचार करने की कोशिश की और मान साहब ने उसको जेल भेज दिया। हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। तो सबसे पहली हमारा आइडियोलॉजी का स्तंभ है कट्टर ईमानदारी। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰਲ ਗਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਕੇ ਰਾਜੀ। मेरी सरकार का एक मंत्री हर टेंडर चों ਜਾਂ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1% ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ 1 ਰੁਪਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਦੱਸੋ, ਸਿੰਗਲਾ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੂੰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪ ਵਾਲੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਸਿੰਗਲਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਆਈ ਐਮ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਐਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਸ ਇਹ ਕਵਰ ਅਪ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਮਗਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਜਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਉਹ 2 ਲੋਕ ਕੌਣ ਨੇ? ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਬਲਤੇਜ ਪੰਨੂ। ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਫ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫੀਲਸ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਆ ਆਯੂਸ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਲਿਬਰਟੀ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਡੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਟ ਅ ਵਰਡ, ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ 529 ਪਰਚੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 20 ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਆ? ਸਾਰੀ ਕੱਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ, ਲਿਕਰ ਮਾਫੀਆ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ? ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਾਏ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿੱਡੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਰੇਤਾ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਠੇਕੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਰੇਤੇ ਦੇ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣੇ ਵਧੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਅੰਦਾਜ਼ਾ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਤਾਂ ਮਚੀ ਪਈ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖਬਰ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਲੈਣੇ। ਮਜੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਲਓਗੇ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪ ਕਬੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਹੈ
ਹੁਣ ਤਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ, ਜੇ ਇਹ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੌਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਸੌਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਕਣਕ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ। ਕਿਹਨੂੰ? ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਰਾਲੀ ਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਵਾਵਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੱਢਤੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਰਤੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਉਹ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਜਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਵੀ। ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡਿਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਐਡਿਟ ਨਹੀਂ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੇਸ਼ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਜੇ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਡਰ ਹੈ? ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚਲਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਰੇਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੰਤਰੀ ਸੱਚਾ ਝੂਠਾ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਝੂਠ ਦੇ ਰਹੇ, ਦੇ ਦਿਓ ਇਨਕੁਆਇਰੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿ ਤੀਜੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਓ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾ ਨਵੇੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਓ ਤੀਜੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆਏ ਖੜੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਓਪਨ ਐਂਡ ਸ਼ਟ ਕੇਸ ਆਫ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਪ ਮੰਤਰੀ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੇਪ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੀ ਟੇਪ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਦੀ ਟੇਪ? ਬਗੈਰ ਟੇਪ ਸੁਣੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੀ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਜਦ ਤੱਕ ਟੇਪ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਆਨਰੇਬਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਛੋਟੇਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ NIA ਦੀ ਰੇਡ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜੋ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰੇਡ ਕਦੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਐਡੀ ਕਾਬਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐਡੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਵਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਐਡੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ 2-3 ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਪਲਾਈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਜੂਬ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕਿ DGP ਕੌਣ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਕਾਟੋ ਕਲੇਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਉਹ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ? ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਜੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਫਿਰ NIA ਨੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ
ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀ ਦੱਸਾਂ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਵਾਦ ਲਿਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੀ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਛਾਪ ਦਿਓ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮਗਰ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਾਵਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਭਾਵਰਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਵਰਾ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਭਾਵਰਾ ਜੀ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਦਮਦਾਰ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਦੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਲਿਸਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਵਾਈਫ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ 184 ਦੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਵਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਰੋਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਦੇ ਆਰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਭਾਵਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੱਲ ਮੜਤੀ। ਹੁਣ ਭਾਵਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਭੰਬਲ ਪੂਸੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਭਾਵਰਾ ਜੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਸੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿੱਡਾ ਕਾਬਲ ਆ ਉਹ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਥੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਰੌਲਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਨਟਵਰਲਾ ਲਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਰਾਜੀ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।